بچے کا ریچا مسلمان تھا ماشاءاللہ لا حول ولا بچے کا مسلمان قوة ادھر کا الا باللہ العلی العظیم بچہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ومظلومين ولعنة الله عليهم من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقال الله حق بسم الله الرحمن الرحيم مولاي مولاي أنت القائم أنت القبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي مولاي أنت الدائم وأنا الزعيل وهل يرحم الزعيل إلا الدائم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تمام حمد و ثنا و ستائش اس رحمان الرحیم کی، اس ذات واجب کی اور ذات مطلق کے لیے جو زمانے کا پالنہار ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک شخص کی جان ہے۔ یقیناً عزیزان محترم، اس نے اگر ہمیں زندگی نہ دی ہوتی تو ہمیں عبادت کا پتہ نہ ہوتا، اس نے اگر ہمارے لیے رہنماؤں کا انتظام نہ کیا ہوتا تو ہمیں ہدایت کا پتہ نہ ہوتا۔ بغیر ہادی کے دنیا کچھ بھی نہیں، اس نے ہر وقت ہدایت کے لیے ہادیوں کو مہیا کیا ہے۔ کیوں بھیج رہا ہے ہادی؟ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ عبادت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ صلوات بھیجیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور بہت شکر گزار ہوں میں آپ لوگوں کی کہ صبح کے مجلس سے تھوڑا آپ لوگوں نے ہماری لاج رکھی، ہماری عزت رکھی کہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ممبر رسول پر بٹھا دیا۔ شکر گزار ہوں میں منتظم کے، جو لوگ منتظم ہیں یہاں انتظام کرنے والے ہیں ان لوگوں کا، کہ جو ان لوگوں نے ٹائم ٹو ٹائم مجلس شروع کروا دی۔ اور الحمدللہ اسی طرح اگر ہر انسان خدا کی عبادت میں بھی جلدی کرے، پنچوئل رہے، تو خدا بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ جس طرح آج میرا دل آپ سے خوش ہو گیا، میں نے صبح کہا، آپ نے اس پر شام تک عمل کر لیا، تو بہترین جزا خداوند عالم آپ کو اس فرش اعظم کے عوض میں دے گا۔ اسی طرح اگر خدا کی وحدانیت کو جانتے ہوئے، خدا کی رحمانیت کو جانتے ہوئے، خدا کی صبوریت کو جانتے ہوئے، اس کی مصلحت کو جانتے ہوئے، اس کی رضا میں راضی ہو جانا چاہتے ہو تو وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کو بھی ادا کرو۔ صلوات بھیجو اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بھائی اگر کوئی آ رہا ہے تو آنے دو، جا رہا ہے تو جانے دو، اس میں گفتگو کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا پریشانی؟ آنے والا آئے گا اور جانے والا جائے گا، یہ تو اللہ نے رول بنا دیا ہے۔ ہزاروں آتے ہیں، ہزاروں چلے جاتے ہیں، اس میں مصلحت کیا ہے کہ ہم گفتگو کرنے لگے، ہم باتیں کرنے لگے؟ کوئی جبرائیل امین تو نہیں ہمارے بیچ میں آ گیا
یا ہمیں ٹینشن ہو رہا ہے کہ جبرائیل آ گئے جبرائیل آ گئے. نہیں نا عزیزان محترم، انسان ہی آیا ہے اور فرش عزا پر ہی آ کر بیٹھے گا. خدا کی مصلحت یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک جملہ آپ کے نظر کیا جو آپ گفتگو میں شامل تھی، جس کی وجہ سے وہ جملہ میرا رائگاں چلے گیا. رائگاں نہ جانے دے کسی ذاکر حسین کے الفاظوں کو. بڑی محنت اور مشقت سے ایک ایک الفاظ نکلتے ہیں. صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اذان محترم حیدری یا صفدری یا خیبری یا موزری یا پنجتنی یا مجلس شبیر میں بنٹھن کے نام ہو، شبیر کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ. کہتی ہے کہ زہرا میرا دل نہ دکھاؤ، غیروں نے ستایا ہے مجھے تم نہ ستاؤ. برائے سلامتی امام زمانہ پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. خدا کی قسم جس طرح انسان ایک دوسرے کی بات پر عمل کرتا ہے، اسی طرح اگر اس مالک کی باتوں پر عمل کر لے جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے، جس نے رہنما سے یہ زمین کو سجایا ہے، جس نے ہادیوں کو بھیجا ہے، اور آج بھی پسے پردہ ایک ہادی ہم پر نظر بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس عالم میں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. عزیزان محترم، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کہنے کو تو آپ بھی عبادت گزار، میں بھی عبادت گزار. کہنے کو تو آپ بھی نمازی، میں بھی نمازی. ہر انسان کو اپنی نماز پر، اپنی عبادت پہ فخر ہوتا ہے. آئیے بتاؤ اس نماز کی اللہ کی نظر میں حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تو پڑھ لیا، کیا اس نے قبول کیا؟ ہم نے تو ادا کر لیا، کیا اس نے اس کو مان لیا؟ اب عزیزان محترم، میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہی ہوں، ظہرین پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے، مغربین پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے. مین نماز ہے نماز فجر، جس میں ہم اس انداز میں سوتے ہیں کہ ہمیں آواز بھی نہیں آتی حیا علی الصلاۃ. اے نماز پڑھنے والوں، نماز کے لیے جلدی کرو. ہم اس وقت آرام سے سو رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ جو شیطان ہے وہ ہمیں لوریاں دے دے کے سلاتا ہے، اور جو شیطان رجیم پر قابو پالے وہی سچا مومن. میں نہیں کہتی کہ ظہرین کی عبادت قبول نہیں، میں نہیں کہتی کہ مغربین کی عبادت قبول نہیں، لیکن خدا کے نزدیک اپنے نیند کو توڑ کر جو جاگے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ ہماری اماں پڑھ رہے نمازہ بہت ہو گئی، ہم کو کیا ضرورت؟ ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپا تو آنے دو پھر تسبیح ہاتھ میں لیں گے. یعنی جب بڑھاپا آئے گا، جب خدا کی معرفت ہوگی. عزیزان محترم، جس کے دلوں میں معرفت خداوند عالم ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، اس کے خوف سے لرزتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کسی نے پانچویں مولا سے یہ جملہ پوچھا تھا کہ مولا آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو جاتا ہے، آپ زرد کیوں ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر میں کب کبھی کیوں آتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لیکن ہماری نظر میں نماز کی اہمیت کچھ نہیں، ہماری نظر میں عبادت کی حیثیت کچھ نہیں. ہم نماز کو پست سمجھتے ہیں. پانچواں مولا فرماتا ہے جس نے نماز کو پست سمجھا اس کی ہر عبادت حوت کر لی جائے گی اور اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کیونکہ نماز ستون ایمان ہے، نماز ستون دین ہے. جس کا دین مکمل ہوگا نا، پہلے اس کی نمازیں دیکھی جائے گی. صلوات بھیجو. صلی علی محمد وآلِ محمد. ہماری دستگاہ کربلا ہے کربلا، کربلا ہے کربلا، کربلا ہے کربلا، کربلا ہے کربلا. کی عظمت پر بلندر نعرے سلام. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور جو پڑھتا ہے اسے فخر.
نہیں پڑھتا وہ گناہ میں. فخر کیا میں شب نماز پڑھتی ہوں. فخر کیا میں دنیا بھر کی عبادت کرتی ہوں. آئیے ایک واقعہ بتاؤں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, اس کے نمازوں کی حقیقت کیا ہے, اس کی عبادتوں کی حقیقت کیا ہے, اس کی عبادت کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے اور اسے ملتا کیا ہے. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد و زاہد تھا. گھر چھوڑ دیا, محلے سے باہر آ گیا, محلہ چھوڑ دیا, شہر سے باہر آ گیا, ایک چھوٹے سے قریہ میں ایک جھوپڑی بنا کر نماز پڑھنے لگا. حتیٰ کہ اتنی عبادت کی کہ اس کی عبادت 70 سال کی ہو گئی. 70 سال کنٹینیوسلی خدا کی عبادت کرتا. اللہ کسی کے ذریعے اسے ایک روٹی پہنچا دیتا. اسی کے گھر کے سامنے خدا نے چشمہ جاری کر دیا. اس کی جھوپڑی کے سامنے ایک چشمہ جاری ہو گیا. وہ روٹی کھاتا, چشمے کا پانی پیتا, خدا کی عبادت کرتا. ایک مرتبہ جبرائیل امین کہتے ہیں خداوند عالم کتنا بہتر نماز ہے, کتنا اچھا عبادت گزار ہے, کتنا اچھا عبادت ہے اس کی کہ یہ تیری رضا پر راضی ہے. جو حق عبادت کا وہ یہ حق ادا کر رہا ہے. اللہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو اس کی عبادت کی قیمت کیا ہے؟ آؤ دکھاتا ہوں. ایک مرتبہ خدا نے جس سے روٹیاں بھیجنی تھی اسے روک دیا. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, روٹی نہیں ملی. جب پانی پی لیتا, روٹی نہ ملتی تو پانی سے پیٹ بھر لیتا. اب خدا نے وہ چشمہ بھی بند کر دیا, پانی بھی بند, روٹی بھی بند. عالم ایسا کہ لرزہ ہونے لگا بدن میں, جسم نماز کے قابل نہ رہا. ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے میرے معبود میں اس بھوک و پیاس سے عاجز آ گیا, میرے لیے کچھ انتظام کر. خداوند عالم اس کی عبادت سے خوش تھا یا نہیں یہ روایت میں نہیں لکھا ہے, لیکن ہاں اللہ نے اس کے لیے ایک انتظام ایسا کیا کہ وہ جب باہر نکلا تنگ آ کے کہ میں کہیں سے پانی کا انتظام کروں, کہیں سے کھانے کا انتظام کروں, مسلح لپیٹ کے رکھ دیا. اب یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا ہے, بھوک و پیاس کا عالم ہے, مصیبت زدہ ہے. ناگہاں ایک شخص نظر آیا جس کے چہرے پہ بہت نور تھا اور ایک مشکیزہ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کی تھی. ایک مرتبہ اس کے روک کے کہتا بھائی ایک گلاس پانی دے دے. آنے والا مسکرا کے کہتا میرے بھائی میں بغیر کچھ لیے کچھ دیتا نہیں, کچھ دے تیرے پاس ہے تو میں پانی دیتا ہوں. کہا میرا حلق سے میرے کانٹے حلق میں پڑ رہے ہیں, میرا دم نکل جائے گا, برائے کرم مجھے پانی دے. کہا میں نے کہا نا پہلے کچھ دے تو میں دوں گا, یعنی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے, آپ دو گے تو میں دوں گا. ایک مرتبہ جو عبادت گزار تھا اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہا بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے تو پانی بھی نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ چلنے لگا. عبادت گزار نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی ذرا رک جا, میرا دم نکل جائے گا, میرے گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں, میرا جگر سوکھ چکا ہے, مجھے پانی دے دے. اور تیرے اس مشکیزے کو دیکھ کے میرا دل للچا رہا ہے, ایک گلاس پانی دے دے. اب اس نے کہا تیرے پاس کچھ دینے کو ہے تو میں پانی دے دوں. کہاں ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا میری 70 سال کی عبادت, اس میں سے 35 سال کی عبادت میں تجھے دے دوں گا. ایک گلاس پانی دے. ایک گلاس پانی پیا, تھوڑی سی تراوٹ آ گئی جسم میں, اب پیاس اور بھڑکنے لگی. اور جب بھڑکنے لگی کہا یہ پانی تو اتنا لذیذ ہے, اتنا ٹھنڈا اور اتنا سفید ہے, اتنا دل کو تراوٹ دینے والا ہے, ایک گلاس اور ملے گا. کہا میں نے تجھ سے کہا نا میں بغیر کچھ لیے پانی نہیں دیتا. اب کیا کرنا ہے؟ کہا 35 سال کی اور عبادت لے لے, ایک گلاس پانی دے دے. 35 سال کی اور عبادت دے دی, ایک گلاس پانی پی لیا. عزیزان محترم 2 گلاس پانی کے عوض میں 70 سال کی عبادت چلی گئی. اب ہم اپنے آپ کو خود سوچ لیں کہ ہمارا عالم کیا ہے, ہماری نمازیں کیا ہے, ہماری عبادتیں کیا ہیں, ہم کون ہیں, کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس انداز میں کر رہے ہیں. آج زمانے کا عالم یہ ہے کہ برائی تو ہمیں بار راست نظر آ جاتی ہے لیکن کسی کی اچھائی ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہماری آنکھوں میں خود گناہوں کے پردے, ہم خود گناہگار ہیں. دوسروں کو دیکھنا آسان ہے,
खुद को सही करना मुश्किल है। अपने आप को देखिए। आज एक होमवर्क दे रही हूँ, सबके घर में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाजी हैं, कुछ अव्वले वक्त के नमाजी, कुछ एकदम कज़ा होने के टाइम पे पढ़ने वाले नमाजी, लेकिन नमाज सभी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शियाओं में ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ते जरूर हैं लेकिन टाइम देख के। क्या टाइम देखते हैं? अभी तो 5:30 ही बज रहे हैं, अभी और 1 घंटा कज़ा होने को बाकी है, थोड़ा काम कर लेती हूँ। अजीज़ाने मोहतरम, खुदा की कसम अपनी तारीफ मेंबर से नहीं करती, लेकिन मैं मेंबर रसूल से कहती हूँ, अगर मैंने खाना पकाने के लिए चूल्हा चालू किया तो उसे भी बंद कर देती हूँ। क्यों? अव्वल वक्त निकल जाएगा, और अव्वल वक्त की फजीलत बहुत है, क्योंकि मलकुल मौत हर शह को नमाज के वक्त देखता है, हर इंसान की तरफ मुतवज्जे होता है। अब आप सोचेंगे एक मलकुल मौत करोड़ों को कैसे देखता होगा? तो अजीज़ाने मोहतरम, मलकुल मौत शागिर्द किसका है? अगर तुम्हें पता चल जाए तो कभी ये जुमला तुम्हारे ज़हनों में नहीं आएगा, मलकुल मौत मेरे मौला मज़हरुल अजाइब का शागिर्द है। तारीख के जुमले हैं ना कि मलकुल मौत ज़माने की रूहों को कब्ज़ करेगा और मलकुल मौत की रूह को अली कब्ज़ करेंगे। सलवार टेस्टी नहीं था क्या? दाल खाना अच्छा था, दाल चावल। तो कम से कम नारा तो बुलंद लगाया करो। एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गई, मैंने उनसे कहा, भाई आप लोग नारा तो माशाल्लाह अच्छा लगाते हैं, लेकिन आवाज बहुत कम निकलती है। तो उन्होंने जवाब दिया, आपा आज हम लोगों ने चावल खाया है, उससे नींद बहुत आ रही है। तो लग रहा है आज वही बात सही निकल रही है। बहरहाल अज़ीज़ाने मोहतरम, आज का दर्स जिसे रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर ले, जिसको लिखना है वो लिख ले। आज मैं जो दर्स देने जा रही हूँ वो माइग्रेन, जो माइग्रेन हो जाता है किसी को, मानसिक संतुलन का खो जाना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, और रात को नींद नहीं आना, आधे सर में दुखना, आंखों में से पानी जाना, बहुत चीज का पूरे सर का इलाज ये अमल है, पूरे सर का इलाज ये अमल है। अमल बाखुदा इतना मुजर्रब है, इतना मुजर्रब है कि जर्मनी में एक औरत ने हाल ही में किया, हाल में ही, और उसको शिफा मिली है। और उसने ये बात एक आलिम दीन से शेयर की कि आपने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने अमल किया और उसके बाद मुझे शिफा हुई। मैंने दुनिया का इलाज कर लिया था लेकिन इलाज मुकम्मल नहीं हुआ था। आधे सर में दर्द होना, आंख से पानी गिरना, माइग्रेन हो जाना, माइग्रेन यानी एक नस का दब जाना, मानसिक संतुलन, अब जिसको बोलते हैं अब नॉर्मल माइंड डिस्टर्ब हो गया, उसे समझ में नहीं आता कौन क्या है। इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद आलम ने ड्राई फ्रूट को कितने बेहतरीन तरीके से बनाया है। बादाम को आपने देखा है कभी गौर से? खाना और बात है, समझ के खाना और बात है। बादाम की शक्ल आंख की तरह होती है, देखा है कभी आपने गौर से? और खुदा ने उसको आंख की रोशनी के लिए मुकम्मल करार दिया। काजू को देखा है, च्यूनेट जिसे कहते हैं, काजू, कैश्यू नेट। उस काजू को देखो आप, किडनी की तरह बनाए, हमारी किडनी जैसी होती गुर्दा, उसी की तरह बनाए। खुदा की कसम, किसी इंसान को अगर पथरी हो और वो काजू का इस्तेमाल ज्यादा करे, उसे खुदावंद आलम शिफायाब कर देता है। अब जो अमल मैं बताने जा रही हूँ वो वॉलनट यानी अखरोट से मुतालिक है। सर का मामला है, तुमने अखरोट कभी खोल के देखा है कैसा होता है? इंसान के दिमाग की तरह
انسان کے دماغ کی طرح ہوتا ہے. عزیزان محترم آپ لوگ گاؤں میں ہیں اس لیے یہ عمل کر سکتے ہو. جو شہر میں ہے اس کے لیے تھوڑا مصیبت ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی مائکرو ویو کا استعمال ہو سکتا ہے. آگ جو بجھ جاتی ہے اس میں ذرا سی خالی حرارت باقی رہے, پوری آگ بجھ گئی لیکن اتنا کہ تھوڑی دیر سے ایسے ہاتھ لگانے سے تاپ آ رہا ہو, اس میں 2 اخروٹ ڈال دینا ہے, اس میں دبا دینا ہے. اخروٹ اوپر سے کالا ہونا چاہیے, اندر کا اس کا غدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. مائکرو ویو میں رکھیں گے تو 0 پوائنٹ پہ رکھیں. جب تک وہ بن رہا ہے آپ کو وضو کرنا ہے, 70 مرتبہ 70 ٹائم سورہ الحمد پڑھنا ہے, 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جب اخروٹ ہو جائے اسے نکالو, اس پہ دم کرو اور وہ 2 گری کھا جاؤ. اخروٹ کے 2 گری صبح 2 شام میں. یہ عمل 11 دن کوئی انسان صدقہ دل سے کرے گا. جتنا بھی اگر اب نارمل وہ ماں کے پیٹ سے ہوا تو پھر وہ خدا جانے وہ جانے, لیکن آفٹر میرج کبھی کبھی کوئی ٹینشن کی وجہ سے کوئی پریشانی میں آ گیا ہو, مائنڈ ڈسٹرب ہو گیا ہو, آنکھ میں درد ہوتی ہو, سر کی جتنی بیماری ہے خدا کی قسم اسے شفا ملے گی یعنی ملے گی. صلوات بھیجیں. عزیزان محترم نہیں سمجھ میں آئے گا, میں نجفی آنٹی کے گھر میں ہوں, 70 بار پوچھو میں بتاؤں گی, لیکن عمل کو غلط کر کے یہ کہہ دینا کہ کوئی شفا نہیں ملی, یہ غلط بات ہے. پہلے سوچ لو سمجھ لو اس کے بعد کرو. نہیں سمجھ میں آتا ہے 70 بار پوچھو. بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو 70 بار اس کو ریسپشن میں جا کے پوچھتے رہیں گے یہ دوائی کیسے کھانی ہے, اس نے بول دیا صبح شام, پھر ہم بھول گئے, پھر پوچھیں گے اس کو کیسے کھانا ہے. تو عزیزان محترم ہم ایک دوا میں اتنا احتیاط رکھتے ہیں کہ اگر غلط کھا لیا تو ریاکشن ہو جائے گا, لیکن ہم اپنے ایمان پر سورہ الحمد جزو قرآن ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم کہتا ہے جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. اور علی کہتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء. صلوات بھیجیں. علی مولا علی مولا ہے دری نارا, علی مولا علی مولا چل پڑے موسیٰ, علی مولا علی مولا ہم کہے نارا, علی مولا علی مولا خان ہے کعبہ, علی مولا علی مولا مسجد کوفہ, علی مولا علی مولا مشکلات مولا کائنات علی بن ابی طالب پر بلند کر سلوات. اللہم صلی علی جسے کہتے ہیں فضائل مرتضوی. آ گئی ہوں میں اپنے مولا کے فضائل کے سمندر کے ایک قطرے کو آپ کے سامنے پیش کروں. کہاں میری زبان میں وہ صداقت و طہارت ہے کہ میں علی جیسے مولا کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر سکوں, لیکن یہ ذکر اس کا ہے جو قوت بھی دیتا ہے, گویائی بھی دیتا ہے, طاقت بھی دیتا ہے, ہمت بھی دیتا ہے. علی ہمارے وجود کی طاقت کا نام ہے, علی ہمارے جسم کی زندگی کا نام ہے, علی اس بندگی کا نام ہے جو خدا کو بہت اچھی لگتی ہے. اور یقیناً عزیزان محترم یہ واقعہ فضائل مرتضوی سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو بصرہ کا رہنے والا تھا, بہت بڑا تاجر, بہت بڑا بزنس مین, لیکن وقت اگر کروٹ بدل لینا تو امیر بھی غریب ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب وقت رہتے کچھ مل جائے اس پہ اس کا شکر ادا کرو, نہ ملے صبر کرو, کیونکہ شکر اور صبر ہی ہماری طاقت کا نام ہے. جیسے ہی وقت پلٹا تاجر تھا غریب ہونے لگا, بزنس لاسٹ ہونے لگا, حتیٰ کہ ایسا لاسٹ ہوا کہ قرض دار ہو گیا. اتنا قرض دار ہو گیا کہ لوگ اب اس کے گھر میں آ کے اسے ٹارچر کرنے لگے, پیسہ دو ہمارا,
اب عزیزان محترم خدا کسی علی کے چاہنے والے پہ قرض کا بھار نہ ڈالے اور جو قرض دار ہے اللہ اس کے قرضے کو ادا کرے. جیسے کہ اس کا عالم یہ ہوا کہ وہ قرضے میں اتنا ملوث ہو گیا, اتنا قرضہ اس پہ ہو گیا کہ اسے شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑا. شہر چھوڑا, سواری کے لیے پیسے نہیں تھے, ایک ڈریس, نہ گھوڑا نہ ہاتھی نہ گدھا نہ خچر, کچھ نہیں, پیدل چلا. بصرہ سے کوفہ آ گیا. کوفے کے بازار میں جیسے ہی آیا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, لوگ اسے فقیر سمجھنے لگے کیونکہ کپڑا غرد آلود تھا, سر پہ خاک تھی, مصیبت زدہ لگ رہا تھا. عزیزان محترم کہتے ہیں نا کہ مصیبت کے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے ابھی ایک مجلس میں جملہ کہا تھا, یہاں کا مجھے نہیں پتا حساب کتاب, لیکن گجرات میں بہت بہترین عبایا, بہت بہترین ردایا, بہت اچھے اسکارف پہن کے سب آتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انسان ان چیزوں میں پیسہ ویسٹ کر لیتا ہے, لیکن ایمان پر اگر بات آتی ہے تو اس کے جیب میں سے پیسے نہیں نکلتے. لیکن عزیزان محترم پھر میں نے ہی ایک جملہ کہا تھا اس مجلس میں, میں نے کہا تھا یقیناً اگر بہتر کپڑا نہ پہنے تو لوگ محفل و مجلس میں بیٹھنے نہیں بلائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اچھا اسکارف, اچھا اسٹالز, اچھی ردا پہن کے پرس لے کے آئیں گے نا تو سب آپ کو بولیں گے آئیے آئیے بیٹھیے, جلدی کرسی آگے کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ زمانہ لباس کو دیکھتا ہے, کردار کو نہیں دیکھتا. زمانہ کردار کو دیکھنے لگے تو خدا کی قسم لباس اچھا پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن زمانہ کردار کو نہیں لباس کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیے ایک عورت دنیا کے سامنے اوپن خراب ہے, اوپن. میں ممبر رسول کی عظمت کو سمجھ کے بات کرتی ہوں. میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبر سے کوئی ایسے الفاظ استعمال کروں کہ میں گناہگار ہو جاؤں. ایک اوپن عورت ہے جس کے گناہ سب پہ شامل ہے, سب دیکھ رہے ہیں اس کے گناہ سب پہ اوپن ہے. وہ جھوٹ بھی بولتی ہے, مکاری بھی کرتی ہے, سب کے ساتھ برا ویوہار کرتی ہے, اس کی بیہیویئر کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. لیکن جب وہ ٹیپ ٹاپ بن کے آتی ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, آئیے آئیے بیٹھیے. اور اسی کے اپوزٹ میں بہت نمازی, بہت پرہیزگار, بہت متقی, شب گزار, سچی, صدیقہ, خاتون اچھی, بہت سچ بولنے والی, اتنی بہترین عورت اگر جب آئے اور اس کا لباس بوسیدہ ہونا تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان لباس کو دیکھ رہا ہے, کردار کو نہیں دیکھ رہا ہے. جبکہ شریعت کہتی ہے کردار پر سلام کرو, لباس کو نہ دیکھو. صلوات بھیجے محمد. غریب ہو گیا, کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, بازار کوفہ میں آیا, سوچا کہیں سے کوئی ایک سرا مل جائے, پھر سے وہی مقام پہ آ جاؤں گا. محنت کش کو کام کرنے میں کیا مصیبت ہے. ایک مرتبہ ایک دکان کے آگے کھڑا ہو گیا. دکاندار کی لمبی داڑھی تھی, ہاتھ میں تسبیح تھی, اللہ اللہ کہہ رہا تھا. اس نے سوچا کوئی مسلمان ہے. ایک مرتبہ یہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہا اے شخص تو اللہ والا نظر آتا ہے. کہاں میں نمازی ہوں, کہاں مجھے علی کے نام پہ دے دے. اتنا سننا تھا, اس اللہ والے کی تھیوری پر بل پڑے. اچھا علی کے نام سے مانگ رہا ہے, اللہ کے نام سے مانگتا تو دے دیتا. علی کے نام سے مانگا, نکل میری دکان سے باہر. دھکا مار کے باہر پھینک دیا. علی کا چاہنے والا تھا, خاموش رہا, دیکھتا رہا, کئی دیر تک وہیں کھڑا روتا رہا. اب آنکھوں سے اشک کو جاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے میرے مالک پروردگار, تو نے علی کو بلند مرتبہ
उसके नाम से मांग रहा हूँ, कोई अता नहीं करता। ये कह के चलने लगा। चलते चलते कूफा के बाहर आ गया। अब जब कूफा के बाहर आया तो सरहद पे एक छोटा सा खूबसूरत सा डुप्लेक्स, आज के जमाने में हम उसको डुप्लेक्स कहेंगे, छोटा सा बंगला नजर आया। जैसे ही बंगला नजर आया, बंगले के अंदर एक खातून नमाजी थी। वह अपने यहाँ कोई दरवाजे पे काम से निकली, ना कहा इस शख्स पे उसकी नजर पड़ी। उसे कहा, है मुसाफिर, रो क्यों रहा है? कहा कि मैंने खुदा के वास्ते से अली के नाम से मांगा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। खातून ने कहा, ये घर में आ गई। घर में लेके गई, खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद कहा, क्या चाहते हो अली के नाम से? कहा, जो मिल जाए। खातून ने पहले हाथों को टटोलना शुरू किया। हाथ में मोटे मोटे सोनों के कंगन थे, लेकिन वो कंगन न दिए। कान में देखा झुमके बड़े बड़े थे, वो भी छोड़ दिया। गले पे जब हाथ डाला तो गले का हार, हार जो था नौलखा, उसे उतार के दे दिया। कहा, ये बहुत कीमती है, शायद आपके काम आ जाए, आप ले जाइए। वो भी मोमिना थी, अली की चाहने वाली थी, अली के नाम पे हार दे दिया और ये कह के दिया कि कभी अली से और अल्लाह से शिकायत ना करना, क्योंकि अली भी अता करता है, खुदा भी अता करता है। ये कह के दे दिया। अब दे दिया तो वो वापस उसी मकाम पे आया, बाजार वापस आया, उसी अल्लाहू के सामने खड़ा हो गया। कहा कि अभी तक तो अल्लाहू ही कर रहा है? कहा, ये बता कि अगर तूने मुझे ये बोल के यहाँ से धक्का मारा था कि जा अली से मांगना, अली देगा, देख मुझे अली ने जरिए से पहुंचा दिया। कहा, क्या है तेरे पास? कहा, अब जो मैं आया हूँ लेके, ये बेचता हूँ तेरे पास, और जो मुझे पैसा मुहैया होगा वो मुझे दे दे, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। वो भी ताजिर था, उसने जैसे ही हार को देखा पहचान लिया। कहा, हार कहाँ से आया भाई तुम्हारे पास? कहा कि कूफे के बाहर एक डुप्लेक्स, एक बंगला है, उसमें से खातून ने दिया। ये उसे धक्का मारता है, हार हाथ में लेता है और तेजी से वो शेख अपने घर आता है और आके कहता अपनी बीवी से कि यह हार तूने एक मांगने वाले को कैसे दे दिया? तू बड़ी अली की चाहने वाली बनती है। ये जुमला आपके समाज के नजर करती हूँ, अगर समझ में आए तो मेरे मौला का नारा जरूर बुलंद करना। एक मर्तबा उसने कहा कि तू बड़ी अली वाली बनती है और तुझे शरीयत ही नहीं पता। शरीयत में ये लिखा है कि सदका भी अपने शौहर के बगैर पूछे नहीं दिया जाता, और तूने बगैर पूछे इतना 9 लाख का हार दे दिया। खातून मुस्कुरा के कहती है, अक्ल के अंधे, अगर तू मेरा शौहर ना होता तो मैं तुझे बता देती कि शरीयत किसे कहते हैं। तू क्या बताता है कि शरीयत में ये है ना कि सदका भी शौहर के बगैर इजाजत नहीं दिया जाता। यकीनन तू सच्चा है, तू सादिक है, तू सच बोल रहा है, लेकिन गौर से देख, तेरी दी हुई चीजें मेरे हाथ में है। ये कंगन तेरा, ये कान के झुमके तेरे, ये हाल मेरे बाप का था, मैंने उसे दे दिया, और अली के नाम पे जो मांगता है मेरी जान भी हाजिर है। सुभान अल्लाह। शाहों से भी आला है तेरे दर के गदागर, करते ही गुलामी तेरे दुनिया के सिकंदर। आला है अमीरों से फकीरों का मुकद्दर, जन्नत के ही ताजिर तेरी दहलीज के नौकर। या अली हैदरी मौला, या अली कैबरी मौला। मीतम ने लगाया है ये नारा सरेदार, अली हैदर करार, अली हैदर करार, हैदरी जनाब अमीरुल मोमिनीन के अज़मतों पर एक आवाज़ बुलंद चलवा। अली सितम को तरासीम करने वाला है, अली शुजाओं को दो नीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली हिर्फ का तक़सीम करने वाला है। सवालिया की सदाकत कसीर हो जाए, अली ना देता ज़माना फकीर हो जाए।
अल्लाह ने मुश्किलात की अजमत पर बुलंद तर सलवार। जो तूने दिया मैंने वो राहे खुदा में नहीं दिया, वो राहे अली में नहीं दिया। ये हार मेरे बाबा ने मुझको दिया, मेरे बाप ने मुझको दिया। शौहर का हक मैंने कहाँ अदा किया। एक मर्तबा उसका शौहर गुस्से में आगे बढ़ा, कहा किस हाथ से तूने इस गरीब को हार दिया था? कहा ये हाथ से। एक मर्तबा कमरे में गया, रसोई घर से किचन में से छुरी निकाल लाया और कहा दोनों हाथ बाहर निकाले। उसने दोनों हाथ रख दिए सामने, कहा तेरे दोनों हाथ काट के फेंक दूंगा जिससे तूने अली की राह में दिया है। उसने मुस्कुरा के कहा कि मैंने तो राह खुदा में दिया था, जरिया मेरा मौला बन गया। अगर वो अली का नाम ना लेता तो मैं उसे कुछ भी ना दे पाती, लेकिन उसने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि अली के नाम से मांग, अली जरिया नजात है, अली अता करने वाला है, इसीलिए मैंने दे दिया। अगर तुझे मेरे हाथ को काटने से शांति मिलती है, सुकून मिलता है तो काट ले। देखिए अली के चाहने वाले ऐसे होते हैं, हाथ कटवा दिया। अब भी उस बैर हमको सब्र न आया, कहा कि अब मैं तुझे तलाक देता हूँ। का कोई बात नहीं, अगर अली के नाम पे तलाक दे देता है तो दे दे। मोमिना थी, अली वाली थी, तलाक ले लिया। अब वो टूटे हुए हाथ, कटे हुए हाथ, खून बह रहा है। दर बदर चलती हुई नंगी पैर, बस एक ही जुमला, या अली मेरी जान आपके नाम पे कुर्बान, या अली मेरी जिंदगी आपके नाम पे कुर्बान। ऐ मेरे मौला मदद कीजिए। करते करते कूफा के बाहर जंगल तक पहुंच गई। अब जब जंगल में पहुंची तो एक जगह जाके गिर गई। जब होश में आई तो क्या देखा, दो ज़ईफ हैं, एक शौहर और एक बीवी, जिनके औलाद मुद्दत से न थी, औलाद के लिए तरस रहे थे। उस बच्ची को उठाया, उसके हाथ का इलाज किया, तबीब को बुलाया, उसके जख्म भरने लगे। लेकिन उस बच्ची का बस एक ही आलम था, उस औरत का बस एक ही आलम था, दिन भर नमाज पढ़ती, थोड़ी देर को आराम करती, फिर शब गुजारी करती। कूफे के बाहर जंगल में ये झोपड़ी में दो मियाँ बीबी उसकी परवरिश करने लगे, हत्ता कि 6 साल गुजर गए। जब 6 साल गुजर गए तो एक काफिला ताजिरों का कूफे के अंदर जाने के लिए दाखिल हो रहा था। ना कहा जो उसका सरदार था, उसकी नजर झोपड़ी के एक नूर पर पड़ी। जैसे ही नूर पर पड़ी, उसने काफिला रुका दिया, कहा सब यहीं रुक जाओ, सुबह कूफे में जाएंगे, सुबह जाएंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अभी सब के सब यहीं रहो। रात थी, झोपड़ी से रोशनी की जो लौ निकल रही थी, वो शख्स को वहां खींच रही थी। जो सरदार था वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां पहुंचा, पर्दा उठा के देखा कि मुसल्ले पर एक जमीन पर चांद नजर आ रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इबादत और अली की मोहब्बत दोनों चेहरे को नूरानी करती है। खुदा की कसम, आज देखिए पार्लर के लोगों में जो पार्लर चलाते हैं ना, उनकी क्रीम में वो ताकत नहीं है जितने वजू के पानी में ताकत है। दुनिया के तुम क्रीम इस्तेमाल कर लो, दुनिया के तुम अच्छे से अच्छे फाउंडेशन यूज कर लो, जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट्स आप खूबसूरत लगेंगी। जब वो निकल जाएगा मेकअप तो चेहरा वही नजर आएगा ना जो था, कि बदल देगा वो चेहरे को, नहीं। लेकिन ये वुजू का पानी जब चेहरे पे पड़ता है ना, तो खुदा की कसम चेहरा नूर वाला नजर आता है, नूरानी नजर आता है। और इबादत खुदा में जो दिल से इबादत करता है, उस इबादत के एवज में खुदा उसे नूर अता करता है। आपने देखा होगा नमाजी इंसान अपने चेहरे से नजर आ जाता है कि वो नमाजी है, वो परहेजगार है, उसकी सूरत बता देती है। इंसान को दिखावा करने की जरूरत नहीं है, रियाकारी करने की जरूरत नहीं। इंसान का चेहरा खुली हुई किताब है, हर चीज
नजर आ जाती है। कभी नहीं बोल सकते आप कि फलां औरत का, आपने कभी कभी देखा होगा किसी का चेहरा देख के हमारी जबान से बेसाख्ता निकल जाता है, माशाल्लाह कितना नूर है ना इनके चेहरे पे, बेसाख्ता निकलता है जबान से। अब वो सावली सूरत भी हो ना, सावली, उसका कलर कम भी हो ना, तो उसका नूर बिलाल हबशी के मानंद होता है, क्योंकि खुदा नूर अता करता है इबादत करने वालों को। अब जैसे उसने पर्दा हटा के देखा, उसका दिल आशिक हो गया उसकी सूरत पर। वो उसने दिल में सोचा, खुदावंद आलम, मैं सोच ही रहा था कि कोई नेक खातून मिले और मैं निकाह करूं। सुबह नमदार हुई, झोपड़ी में आया, बुजुर्ग मियां बीबी से दरियाफ्त किया, कहा कि मैं खस्तगारी करता हूँ आपकी बच्ची की, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बच्ची से। का कोई मसला नहीं, आप शादी कर लीजिए। शादी हो गई, कूफा से बसरा ले आया, महल में रहने लगी। मियां बीबी खुश खुर्रम थे। नागहा सदियां गुजरी, एक बार दरवाजे ने पे दक्कुल बाब हुई, खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो, खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो। अजीजाने मोहतरम एक मर्तबा शाह ने कहा, बीबी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप दे आइए। बीबी लेके गई, जैसे ही एक बार दिया, आने वाले ने सूरत देखा, देने वाली ने सूरत देखा, दोबारा दिया, फिर बड़ी गौर से देखने लगी। वो जो आने वाला था उसने पहचान लिया, कहा तुम तो वही हो ना जिसके हाथ मैंने काट दिए थे। बस इतना सुनना था। एक मर्तबा बेचैन हुई, अपने शौहर को आवाज दे के कहा, ये मांगने वाला आया है, खुदा की राह में ये जो चाहता है इसे दे दो, और अली के नाम पर ज्यादा देना, ताकि इसे पता चल सके अली कौन है। एक मर्तबा उसका शौहर दौड़े हुए आया, कहा कि बीबी ये कौन है? कहा ये वही है जिसने मेरे हाथ काटे थे। बस एक मर्तबा वक्त गुजरा, उसने उससे सवाल किया, उसके शौहर ने, जो पहला शौहर था वो खड़ा था, दूसरे शौहर ने सवाल किया कि तुम इस आलम में कैसे आए? तुम वही तो हो ना जो कूफे के बहुत बड़े कीमती दुकान लेके तुम बैठे हुए थे, बहुत बड़े ताजिर थे। कहा हाँ, मेरी बीवी ने अली के नाम पे एक शख्स को अपने गले से हार उतार के दिया था, मैं घर गया, उसके हाथ काटा और उसे तलाक दे दिया। जब मैं वापस दुकान गया तो मैंने देखा मेरी दुकान खाक हो चुकी थी, जल चुकी थी। मैं घर आया तो घर भी जल चुका था। आज मैं जमाने के दर से भीख मांगता हूँ और खाता हूँ। एक मर्तबा वो जो पहला शख्स था वो तो चला गया, दूसरा शख्स उस औरत के करीब आके कहता है, ऐ खातून, शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जिसे तुमने हार दिया था। सलवार दे नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे मीसमी, नारे पंजतनी। तस्वीर कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे ऐ बंदे मोमिन, तेरा दिल है क्यों उदास, नारा लगा के देख तेरे पास है अली। नारे हैदरी, खानदान ज़हरा पर बुलंद तर सलवार, बस अज़ीज़ान मुहतरम, हम सुबह से शाम, शाम से सुबह कर दें। ये जिक्र ऐसा है कि ना आप थकेंगे ना हम थकेंगे, और मेरे साथ तो मुसीबत यही है। अभी मैं गांव में मजलिस पढ़ने गई, पूरा 1 घंटा पढ़ती थी, उसके बाद भी वो लोग बोलते हैं आपा अभी तो आप बैठे थे, उतर गए। मैंने कहा बताइए कितनी देर पढ़ना है? फिर मैंने उनको कहा आप टाइम पे नजर रखिएगा, 4 से 4:15, 5:15, 6:15, और कितना पढ़ूं? एक दिन तो 1.5 घंटा पढ़ दिया। कहा नहीं आपा ऐसा लगता है आप अभी चढ़े थे मिंबर पे, अभी उतर गए। मोहब्बत है आप लोगों की, जिसकी मोहब्बत जैसे होती है वो इंसान उसे उतना ही अच्छा लगता है। और बस हम हुसैन गरीब के चाहने वाले। एक छोटा सा
मसाइब का रब्त लेके वाक़या पढ़ रही हूँ, जिसे समझ में आएगा हश्र तक रोएगा, कब्र तक रोएगा। रोने के लिए ही तो ज़हरा ने दुआ की थी, अल्लाह एक काम खल्क कर जो मेरे हुसैन पे रोए। अज़ादारों, छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी को रोना नहीं आए तो वो इस्तिग़फ़ार पढ़ा करे, क्योंकि जब इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा तो उसके गुनाह कम होंगे और फिर वो मेरे जद हुसैन पे रोएगा। एक मर्तबा ईरान में मजलिस हो रही थी, दो लड़के बस ऐसी आके मजलिस में बैठ गए और रवायत करने वाले कोई छोटे मोटे आलिम नहीं, आयतुल्लाह अमीनी, जिन्होंने अल-गदीर किताब लिखी है। आयतुल्लाह अमीनी फरमाते हैं कि मजलिस हो रही थी, दो लड़के, जवान लड़के थे, फुल्लड़ लड़के नहीं होते, एक नौटी लड़के नटखट से आके मजलिस में बैठ गए। बस जैसे आए थोड़ी देर बैठे, उठ के चले गए। जब मजलिस खत्म हुई, आयतुल्लाह अमीनी कहते हैं कि जो उस वक्त के आलिम मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने जाके उसको रोका, कहा तुम लोग कैसे हो, ना काले लिबास पहने, ना अच्छे से तुम मजलिस में बैठे, आए और भाग गए। कहा हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि आज मजलिस में क्या बटने वाला है, हलीम या बिरयानी। जब हमने देखा कि छोटे छोटे, वहाँ ईरान में छोटे छोटे से कप्स होते हैं कांच के, काली चाय दी जाती है मजलिसों में। बोला मैंने देखा कि छोटे छोटे कप्स हैं कांच के, और हम देख के जा रहे हैं, बस इतना ही देखने आए थे। दूसरा दिन नमूदार हुआ, अब मजलिस में वही दो लड़के काले लिबास में सबसे आगे इस कदर गिरिया कर रहे थे, मसाइब में इस कदर गिरिया कर रहे थे कि लोग हैरान, कल आए थे तो कैसे थे, बाशऊर न थे, आज शऊर वाले कैसे बन के आए हैं, क्या मसला है। मजलिस तमाम हुई, आलिम दीन आगे बढ़े, कहा भाई कल तुम तो इस आलम में आए थे, आज काले कपड़े, इतने अच्छे लिबास, इतने अच्छे से गिरिया क्यों। कहा जब हम जाकर घर सोए तो ख्वाब में हमने देखा कि हजरत अब्बास और इमाम हुसैन खड़े हुए हैं। अज़ादारों, जब हुसैन का अज़ादार कहीं मातम करने आता है ना, तो मौला हुसैन एक फाइल लेके हजरत अब्बास के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये मेरे अज़ादार, ये नाम के इतनी देर रो रहे थे। अज़ादारों, वो शख्स, वो लड़का कहता है कि आयतुल्लाह मैंने ख्वाब में देखा मौला हुसैन मौला अब्बास के साथ खड़े हुए हैं। जब हम वापस पलट रहे थे कल, तो हमने देखा था तो कांच के गिलास टूटे हुए सड़क पे थे, हमने उठा के उसे किनारा कर दिया था। एक मरतबा हुसैन ने कहा अब्बास इन सूरतों को देख लो, ये मेरे खादिम है, इन्होंने मेरे अज़ादारों को जख्मी होने से बचा लिया है। अजरकुम अल्लाह, तुम रोने के लिए आमादा हो, हुसैन तुम्हारी मोहब्बतों की जजा दे। अज़ादारों, ये रोना क्या है, तुम्हें क्या पता, तुम रो लेते हो और रोते चले जाते हो, लेकिन जब भी ज़हरा अपने रुमाल के आंसुओं को दश्त में बटोर कर जन्नत की जानिब जाती है, तो सबसे पहले मेरा मौला आगे बढ़ता है। हुसैन आगे बढ़ते कहते हैं अम्मा ये आंसुओं का नजराना मुझे दे दो। अज़ादारों, मेरा मौला आंसुओं का नजराना लेके आंसुओं से भरा तश्त लेकर एक तरफ बैठ जाता है। बैठने के बाद आंसुओं में हाथ डुबाता है और अपने जख्मों पे लगाता है और लगा के कहता अम्मा ये जख्म जो नहीं भरा, ये उसका मरहम है। अम्मा ये जख्म जो मेरे कलेजे का भरता नहीं, ये उसका मरहम है। अज़ादारों, मौला
सिपाही से गुजारिश की, जरा मुझे अंदर जाने दो, वो छोटी सी बच्ची को मैं खाना दे दूं, वो बहुत दिनों से भूखी नजर आती थी। एक मर्तबा सिपाही ने कहा अच्छा जाओ, सिपाही ने इजाजत दी, बच्ची का बाप बच्ची की माँ अंदर गई। एक मर्तबा उसने सैयद सज्जाद की तरफ देखा और देख के कहा कैदी, उनमें से एक छोटी सी पैदल थी, वो कहाँ है?